السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، ایک اہم اقدام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دوبارہ کیا ہے، اور وہ اہم اقدام کیا ہے؟ دیٹ از اے کور ڈیولپمنٹ رائٹ ناؤ کہ پچھلے ایک سال سے جو ایک بڑی کنسرن تھی بزنس کمیونٹی کی ریگارڈنگ دا نیبس ایکسیسو ریگولیشنز جو کہ ان کو کام کرنے میں ان کے مطابق مشکلات پیدا کر رہی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک بار آرڈیننس لا کے اس کو بھی ریکٹیفائی کر دیا ہے کہ اگرچہ آپ کو ان ایکسیسو ریگولیشنز کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو ہم اس کو ختم کیے دیتے ہیں۔ آئیے کیا کہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب نے، وہ ذرا سنتے ہیں پلیز۔ پیدا کریں ایک جو مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے، وہ نیب کا تھا کہ ہمیں بار بار جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا ہمارا یہ کنٹینشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس سے امپیکٹ کیا ہوگا؟ سو بیکاز عمران خان نوز رائٹ ناؤ، بیکاز اس کا ایک اپرچونٹی کاسٹ ضرور بیئر کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو، لیکن اتنا بولڈ ایکشن اس لیے لیا گیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے جتنے خدشات تھے ریگارڈنگ دا نیب آرڈیننس اور نیب کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، عمران خان وانٹس ٹو ریزالو اٹ ونس اینڈ فار آل، بیکاز اس سال کے اختتام پہ ایک کنسالیڈیشن کا سال ہم نے دیکھا اکنامک انڈیکیٹرز کی ٹرمز میں۔ نیکسٹ ایئر گوئنگ فارورڈ بزنس کمیونٹی کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں رکھ پائے کہ جس کی وجہ سے دے کین ناٹ موو فارورڈ۔ جتنی مراعات ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنالٹیز ہیں، آئی ایم ایف کوشش کر رہے ہیں عمران خان دینے کی گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو تہے حد میکسیمم کوشش ہم دیکھ رہے ہیں جو کی ہے وہ اس ڈیسیجن میں نظر آ رہی ہے، بیکاز اس کی ایک اپرچونٹی کاسٹ اگین آئی ایم ریٹریٹنگ آئے گی پی ٹی آئی کو، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ بڑا بولڈ ایکشن لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کے بارے میں کیا کہا، آئیے چل کے وہ سنتے ہیں ذرا۔ تو اس لیے مشکل وقت سے گزرے، اللہ نے کرم کیا، سٹیبل ہوا، روپیہ سٹیبل ہوا، کانفیڈنس بزنس کا آیا، اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا، لوگ انویسٹ کریں، بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے، اور خاص طور پہ اب ہمیں توجہ دینی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری، ان کی خاص طور پہ اب مدد کرنی ہے، ان کے لیے سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے ہم نے، اور پھر رزاق داؤد سے بھی کہ کیسے ہم نے اپنے چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی کیسے مدد کرنی ہے، کس طرح ہم نے ان کو قرضے دینے ہیں، ابھی انٹرسٹ ریٹ اوپر ہے، انشاءاللہ وہ بھی نیچے آ جائے گی، تو کیسے ہم نے اپنے چھوٹے سرمایہ کار کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو 2020 ہے یہ وہ انشاءاللہ سال ہے جب کہ ہم انویسٹمنٹ کے اندر پورا انویسٹرز کی مدد کریں گے، انویسٹمنٹ کو انکریج کریں گے، بزنسز کو انکریج کریں گے، اور انشاءاللہ جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، نوکریاں دینا، جاب کریشن، اس کو پورا جاب کریشن کے اوپر لگیں گے۔ جو ایک سو ناظرین، آپ نے سنا کہ عمران خان نے دو امپورٹنٹ چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سال اسٹیبلائزیشن کا سال تھا 2019، اور اس میں ہم نے دیکھا جو کی میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے اس میں بہتری ہم نے دیکھی۔ اگر خاص طور پہ آپ اشارہ لیں کہ انفلیشن پیک آؤٹ کی طرف جا رہی ہے، آلدو لائک نیکسٹ 2 months آر گوئنگ ٹو بی ٹف انفلیشن کی ٹرمز میں کہ وہ اراؤنڈ 12% ہوور کرے گی، لیکن اوور آل انفلیشن کا ٹرینڈ پیک آؤٹ کی طرف جا رہا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جتنے بڑھنے تھے ایک 90 to 95% پروبیبلٹی یہ کہی جا رہی ہے بروکریج ہاؤس اور انویسٹمنٹ ریسرچ فرم کی طرف سے کہ وہ بڑھ چکے ہیں، تو یہاں سے ہم لوگ ہمارا انٹرسٹ ریٹ پیک آؤٹ ہو گیا، انفلیشن پیک آؤٹ ہو گیا، تو یہاں سے زیادہ چانسز ہیں کہ اب 2020 کے اندر بہتری دیکھ سکتے ہیں ہم۔ پہلے وہ بہتری ہمیں میکرو اکنامک نمبرز میں نظر آئے گی جو آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر 2020 میں وہ بہتری آگے چل کے پرمیٹ کرے گی عام عوام تک اور بزنس کمیونٹی تک، تاکہ ان کو بھی اس کے ثمرات ملے، اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں ان تک کس طرح اس کے ثمرات پہنچائے جائیں۔ ناؤ دا نیکسٹ ایئر از گوئنگ ٹو بی فوکسڈ اراؤنڈ دس کور آبجیکٹو۔ تو عمران خان نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اگین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بہت ہی ٹف میجر تھا، خاص طور پہ یہ جو نیب کا آرڈیننس تھا اس کو نکالنا، بیکاز یہ دو چیزیں ہیں
ایک تو اس کی بڑی ایک اپرچونٹی کاسٹ پے کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور لیڈرشپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہ اپرچونٹی کاسٹ پے کریں گے. وہ اپرچونٹی کاسٹ اگینسٹ دا نیریٹو کہ ہم احتساب کریں گے, یہ ایک کاسٹ ہے. دوسری اس کی ایک ایکسٹرنیلٹی کی کاسٹ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اس کو جو انٹینڈیڈ نہیں ہے اس قانون کے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. دو امپورٹنٹ کاسٹ ہیں. ان دو امپورٹنٹ کاسٹ کو سوچ سمجھ کے عمران خان نے اسٹل ایک بولڈ ایکشن لیا ہے, صرف اور صرف بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے اور یہ امکان پیدا کرنے کے لیے کہ 2020 میں امپلائمنٹ کے مواقع پیدا ہوں. اینڈ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ موونگ فارورڈ ول سی کے نظر آئے گی. کیا اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں؟ کتنا 2020 میں ہم امید سے ہو سکتے ہیں کہ کتنی ہمیں بہتری امپلائمنٹ میں نظر آئے گی؟ انٹرسٹ ریٹ کتنا کم آئے گا؟ یہ تمام تر کی ڈسکشن پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت ہی ایکسکلوسو پینل آف گیسٹ میں اپنے رائٹ سے اسٹارٹ کروں گا. ڈاکٹر اطہر احمد جو کہ ٹریڈ اینالسٹ ہیں, اکانومسٹ اور ایجوکیشن سیکٹر سے بھی تعلق ہے ان کا, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. پھر امین یوسف صاحب جو کہ سی ای او ہیں اے کے وائی سیکورٹیز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہی ہیز بین الیکٹڈ پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹ ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ابھی الیکٹ ہوئے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. میرے لیفٹ میں کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور لیڈنگ بلڈر بھی ہیں اور ڈیولپرز کی ایسوسیشنز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ گورنمنٹل ایکٹیویٹی کو بھی نظر رکھتے ہیں کہ کس طرح سے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو تبدیل ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ایکٹیویٹیز, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں کیا اپٹیک آ رہا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. سلمان نقوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمارے ساتھ کیپٹل مارکیٹ کے ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں پروگرامز میں, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. کمانڈر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف ہی آؤں گا, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک ٹف بولڈ اسٹیپ تھا جو عمران خان نے لیا. مطلب ناٹ ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ بیکاز ان کا ایک نیریٹو ہے یہاں پہ, دے ہیو بلڈ دا نیریٹو فار دا پاسٹ لائک 8 to 9 years کانسٹنٹلی, اور یہاں پہ صرف بزنس کمیونٹی کے فروغ کے لیے کہ کسی طرح سے ہم ممکن بنائیں کہ کس طرح بزنس کمیونٹی کا اگر کوئی کانفیڈنس شیٹرنگ کوئی اقدام ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکے, اس پہ آئے اور ایک بولڈ اسٹیپ لیا آرڈیننس نکال کے کہ چلیں یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں. واٹ از یور فرسٹ رسپانس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈے ون سے ہم پرائم منسٹر تک یہ میسیجز پہنچا رہے تھے ایز اے بزنس مین کہ جب تک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ملک میں نہیں بنے گا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا ہے, ہمیں کرپشن پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ فورن انویسٹمنٹ آئے. اب جہاں تک نیب کا تعلق ہے, میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بزنس مین صحیح کام کر رہے ہیں انہیں تو نیب کا کوئی فکر ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ نیب کا جب فارمولیشن ہوئی تھی تو مقصد یہ تھا کہ ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے. اب یہ کرپشن کے اگینسٹ نیب بنا تھا یہ ادارہ, لیکن جو بھی 5-6 گورنمنٹس گزری ہیں ہم نے دیکھا یہ کہ نیب کو مس یوز کیا گیا, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف نیب کو مس یوز کیا گیا, اور وہ جو کرپشن کا بازار گرم تھا آج اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. اس نیب کو میرا اوپینین ہے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ نیب بنا تھا وہ مقصد اتنے سالوں میں 15-20 سالوں میں پورا ہی نہیں ہو سکا, کرپشن ختم نہیں کر سکا. نیب نے ریگولیٹ کیا کرپشن کو کہ 10 ارب چوری کرو, 1 ارب دے دو اور 9 ارب سے انجوائے کرو. ٹھیک ہے, یہی ہوا کہ دیکھیں آپ میں سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کتنی سزائیں ہوئی, کتنے اختیارات نیب کو دیے گئے, لیکن نیب اس ملک سے کرپشن نہیں ختم کر سکا. نیب کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے, میرے مطابق کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ یہ کرپشن کو ختم ہی نہیں کرتا. آئی گاٹ یور پوائنٹ, ویری اسٹرانگ پوائنٹ. آئی تھنک سلمان صاحب آپ ذرا بتائیے کہ ہی ہیز میڈ اے ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ویری ایک لاجیکل فیلیسی ہوتی ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی. میری اپنی ناقص رائے ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. واٹ از یور اوپینین رائٹ ناؤ آن دس, خاص طور پہ یہ کیونکہ آپ ٹریڈرز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کافی مشکلات میں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل ظاہر ہے یہ سارے کنسرنس تھے تو جس پر پرائم منسٹر نے خاص طور پہ یہ آرڈیننس بنایا ہے جو کہ ٹو کنٹرول نیب.
پہلے تو کرپشن کی ڈیفینیشن ہم لوگ ہمیشہ سے سمجھتے رہے ہیں کہ کرپشن کی ڈیفینیشن اصل میں ہے کیا. کوئی بھی انسان جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، یعنی گورنمنٹ کا امپلائی ہے، اگر وہ اس آفس کا غلط استعمال کرتا ہے اور پیسے بناتا ہے تو نیب از اتھورائز ٹو چیک ہم. نیب بنا ہی اسی لیے ہے کہ گورنمنٹ آفیشل کو چیک کرے، نہ کہ بزنس مین. بزنس کمیونٹی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو ہینڈل کرنے والے ادارے دوسرے موجود ہیں. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، FBR ہے. آپ ان کو آپ اکوپ کریں، آپ ان کو اوپر ذمہ داری ڈالیں. یہ اب بہتر طریقے سے حل بھی کر سکتے ہیں، یہ حل کرنا جانتے ہیں، یہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں جو ٹیکنیکلز کسی بھی بزنس مین کو. مثال کے طور پہ کیپٹل مارکیٹ کو ہم لے لیتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی کرپشن کا کیس ہوگا تو جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس جو ڈیٹا ہوگا اور جو اسپیشلٹی ہوگی وہ نیب کے پاس نہیں ہو سکتی. نیب صرف ہراسمنٹ کا دائرہ کار ان کا بہت بہتر ہوگی ڈیفینیٹلی. اور اس آرڈیننس میں جو مزید اور بھی پوائنٹس بڑے اچھے، مثلاً یہ کہ 5 کروڑ کی لمٹ سے بڑھا کے 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن پہ یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ جو 90 دن کا ریمانڈ کر لیتے تھے کہ 90 دن تک تو ریمانڈ پر چلا گیا بندہ، پھر اس کے بعد ریزلٹ آئے گا، وہ 15 دن یا 14 دن پر لے آئے ہیں. اور 90 دن میں ٹوٹل انہوں نے ریزلٹ دینا ہے انویسٹیگیشن کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حوصلہ افزا اس لحاظ سے ہے کہ ایک ہراسمنٹ تھی اور بزنس کمیونٹی کو خاص طور پہ کانفیڈنس اس وقت جو شیک ہو گیا ہے، جو پچھلے 1.5-2 سال میں جو کاروباری حالات پاکستان کے چلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کی تاریخ کے بدترین حالات چلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کمانڈر صاحب یہ اس سے اتفاق کریں گے. تو ان کو اس وقت اعتماد دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی ہراسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سینیریو میں یہ نیب آرڈیننس میں سمجھتا ہوں بڑے وقت کی ضرورت تھی اور اس کے بڑے پازیٹیو ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. آئی تھنک ویری گڈ پوائنٹ یو ہائی لائٹڈ. ناظرین، وقت کی ضرورت تھی، ایک تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا ریشنلائز کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ نیب کو بہت اسکویز کیا گیا ہے. نیب کے سرٹن قوانین کے اندر دا وے دے یوز ٹو انٹریکٹ ود بزنس کمیونٹی، اور وہ جو اس کے جو نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز آ رہی تھی ان کو انہوں نے تھوڑا سا ریشنلائز کیا ہے، ٹویٹنگ کی ہے، تاکہ بزنس کمیونٹی آگے چل کے یہ آرگومنٹ نہیں دے سکے کہ ہم اس لیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر پا رہے کیونکہ نیب ہمارے پیچھے. تو اب یہ ایک آرگومنٹ ختم ہو جائے گا. لیکن اگین پیپل ہیو ڈفرنٹ اوپینینز اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب، اطہر صاحب، آپ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا سا فرما دیجیے، بیکاز نیب میں جو بھی ایک نیشنل ڈبیٹ ہے کہ عمران خان نے کیوں اتنا بولڈ اسٹیپ لیا، اور پیپل آر، بہت سے بزنس کمیونٹی از ویری ہیپی بیکاز انہیں پتہ تھوڑی سی عزت نفس کا ان کا خیال رکھا جائے گا اگر کوئی پرابلم بھی ہوگی. بالکل میں آپ کی بات سے پورا 100% متفق ہوں کہ ہر جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں وہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی وہ اسپیشلائز چیز ہوتی ہے. اب یہ ٹریڈ ایسوسیشن کی جو ہیں DGT وہ کہلاتے ہیں، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشن، اسی طرح سے FBR جو ہے ٹیکسیشن کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے، اور SECP جو کمپنیز کی رجسٹریشن. تو ان سے زیادہ کاروبار کے بارے میں نیب تو نہیں جانتا ہے نا. نیب تو ایک ڈنڈا ہے بات، وہ ہر ایک کو ان کی نظر میں ایک ہی ہے. تو کاروباری آدمی میں جو ان کی نظر میں گھپلے کہلاتے ہیں، وہ جس پر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ گھپلا نہیں ہے. ہر ایک کے کچھ پرولیجز ہیں، کچھ رائٹس ہیں، اور ود ان دوز رائٹس وہ ہر بزنس آرگنائزیشن وہ کر سکتی ہے. تو اگر نیب کے ان چیزوں کو اس پر ڈال دیں تو دیکھیں نا، اب میں تو ایک ایجوکیشن سیکٹر سے میرا تعلق ہے، اگر مجھے کسی آپ میڈیکل پریکٹس کے لیے بٹھا دیں گے تو میں کیا اس کے بارے میں اوپینین دے سکوں گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے؟ میں اگر اس کے اوپر اگر اپنی چلاؤں گا تو ڈیفینیٹلی ان نو وے کہ میں حق بجانے ہوں گا. ایک کوگنیٹو بائس بھی ہم دیکھتے ہیں، سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں کہ انسان، اور حضرت علی ابھی کال ہے کہ میں جس چیز کو سمجھتا نہیں ہوں اس سے میں ڈیفالٹ اپنا نیگیٹو ہی جاتا ہوں. اب یہی چیز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اب اگر نیب نے بزنس مین کو پکڑ لیا تو بھائی آپ پہلے لاز دیکھیں، پہلے آپ FBR سے پوچھیں کہ بھائی یہ کتنا ٹیکس یہ ریبیٹ کا ایلیجیبل ہے، کدھر یہ ایلیجیبل ہے بینیفیشری بننے کے لیے. تو وہ جب ان کو نہیں پتا، ان کی نظر میں تو یہ کہ یہ مجرم ہے. تو دیکھیں نا، ہم ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے حضرت علی کا قول بتایا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ایوری ون ان دی ورلڈ از انوسنٹ انلیس اینڈ انٹل ہی اور شی پروو ہمسیلف ادروائز. تو یہاں پہ ادروائز سے کہانی شروع ہوتی ہے. تو جب ادروائز سے کہانی شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس ملک میں صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین تو بندہ ہے ہی نہیں. بالکل، ایسی بات نہیں ہے. بنیادی ایک لاجیکل فیلیسی بھی ہوتی ہے کہ ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ مالس ہے اس کے دل میں، حالانکہ اگنورینس وہاں پہ ہو سکتا ہے،
इग्नोरेंस हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो, बट हम मैलेज से स्टार्ट करते हैं। अमीन साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए नैब ने अगेन बहुत कुछ बेहतर काम भी किए हैं, कुछ पैसा रिकवर भी किया है और एक कंसिस्टेंटली तो अगर हम ऑर्डिनेंस को देखें तो नैब को ये नहीं कहा गया कि आप नहीं करेंगे, इनको मैंडेट पूरा है अप्रोच करने का, बस उसके दायरा कार में दे हैव डन जस्ट सम ट्वीकिंग सो दैट कि वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतना ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। डू यू थिंक इट्स अ गुड अटेम्प्ट? देखिए बिल्कुल सही है। इसमें देखिए लिमिटेशन है कि 90 डेज में हो जाएगा, प्लस इसमें आपने अमाउंट डाल दिया कि इतने अमाउंट का अगर होगा तो फिर आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूंगा, हमारे कुछ केसेस होते थे, डिफॉल्ट मेंबर होते थे तो वो नैब में चले जाते थे और उसमें काफी टाइम लग जाता था। देखिए इश्यूज होते थे तो रिजॉल्व नहीं होते थे, लोग इन्वेस्टर्स को पैसे हम नहीं दे सकते थे, तो ये अच्छी चीज है। प्लस है कि देखिए अगर बिजनेसमैन ने कोई अगर इशू है, टैक्स का इशू है, सेल टैक्स का इशू है, तो वो रेलेवेंट अथॉरिटी देखेगी, और अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई इशू है तो एसएसबी और स्टॉक एक्सचेंज देखेगी, क्योंकि नैब के पास इतनी एक्सपर्टीज तो है नहीं कि वो बैठ के वो देखेंगे। ठीक है, फिर वही होता है कि टाइम कंज्यूम होता है। एक चीज जो 6 महीने में होनी है 2 साल में 3 साल तक लिंगर अराउंड हो जाती है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपर्टीज तो है नहीं ना। और ये बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उस पर उनकी नजर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नजर होनी चाहिए। और ज्यादा तो वो जरूरी है कि अगर वो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है और कोई ऐसी चीज हो रही है, क्योंकि हमारा फंड है, हमारा टैक्स का पैसा है ना, हम सब टैक्स देते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, वो स्पेंड होता है। अगर उसमें अगर करप्शन हो रही है तो उसका मतलब स्पेंडिंग नहीं होगी और डेवलपमेंट नहीं होगी, तो इट्स अ गुड स्टेप। इसमें देखिए इसमें अब लॉ मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट करें, उन्होंने सारी चीजें की हैं, वो इनिशिएट लेके आए हैं, सारी वर्किंग हुई है। ये पहले से आ रहा था, इसमें था कि आएगा, और ऑर्डिनेंस में इन्होंने काम किया काफी, और बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व, बिकॉज काफी महीनों से हम देख रहे थे बिल्कुल लॉ मिनिस्टर को भी काफी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने बड़ी हार्ड वर्क और इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप बाय द वे एट दिस टाइम कि जब ऑपोजिशन भी हुई। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, एफबीआर और दूसरे जो इदारे हैं, वो भी ग्रेजुअली अब टाइटन कर रहे हैं अराउंड द टैक्स नेट, जो स्क्रूज टाइटन कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, तो अब वो दे विल हैव लाइक एक होता है ना एक मॉरल अथॉरिटी बढ़ जाती है कि चलें ठीक है वहां से हमने हटा दिया, अब आप आ जाइए यहाँ पे अपने टैक्स के गोशवारे लेके हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लें। सो लाइक बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक तरह से ये वो कहते हैं ना कि फायदे के साथ साथ उनके लिए बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। व्हाट इज योर टेक? इसमें एफबीआर के पास इतनी मशीनरी नहीं है, इनके पास इतने इक्विप नहीं है, तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अगर आप मैन पावर यूज करेंगे, मैनुअल वे में काम करेंगे तो रिजल्ट्स आपके डिलीवर्ड नहीं होंगे। सबसे पहले तो ऑटोमेशन करें सारी चीजों को, और ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट भी नहीं आएंगे, आप टैक्स भी वसूल। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर रिलाई कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन का हमारा कोई काम ही नहीं है। अब ये हमारा सेक्टर देख रहे हैं, हम केमिकल एंड डाइज इम्पोर्ट करते हैं, इतना टैक्स लग गया है। देखिए ये आगे टेक्सटाइल के लिए इनपुट है, अगर ज्यादा रॉ मटेरियल महंगा होगा तो आप कंपेटिटिव यहाँ पे भी होना ये चाहिए कि आपको करना चाहिए कि फिक्स टैक्स लगाएं, या आप सेल पे टैक्स होना चाहिए और उसको वसूल करें, आप टर्नओवर पे टैक्स लगाएं। आप ये सारे टैक्सेशन खत्म करें। देखिए बैठे बैठे इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना तो आप भी कलेक्ट कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, ये भी कर लेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन इज द मेन टारगेट। बिल्कुल सही, वो अचीव करें। बिल्कुल सही। और साहब अब डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट लाइक कोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज वेल, बिकॉज यहाँ से ये चीजें तो सारी रिजॉल्व रेजोल्यूशन की तरफ जारी है, ऑल दो हमने देखा है कि कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पीटीआई की गवर्नमेंट का जो फोकस है उस पे व्हाट इज द फर्स्ट टेक राइट नाउ? बिल्कुल जो है ना, हम ये कोर इकोनॉमिक इंडिकेशंस पर अगर देखेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ है, लेकिन अभी इसमें ये है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और जो किया है इनिशियल थोड़ा बहुत उस पर साबित कदम में रहकर आगे करना है। इसलिए सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ तक जकड़े हुए थे कर्जों में, और ये जो महंगाई का रोना है, जो हर चीज हमें मालूम है कि कोई सी ऐसी चीज नहीं हम बता सकते कि जो बेहतरी की तरफ गई है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन अगर ये साथ लोगों को उस वक्त महंगाई बर्दाश्त करने के लिए खुशी से राजी हो जाएंगे, तब उनको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे पॉजिटिव नजर आएंगे। अब पॉजिटिव हमें नजर आना जो शुरू है कि टैक्स नेट में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा गो के कम हुआ है लेकिन हुआ है, इम्पोर्ट्स में रिडक्शन हुई है। तो अब इम्पोर्ट्स में जो रिडक्शन हुई है तो इम्पोर्ट ड्यूटीज में भी ज़ाहिर रिडक्शन हुई होगी, तो ये चीजें बड़ा टेक्निकली डिप्लोमेटिकली हैंडल करनी है। तो ये चीजें इकोनॉमिक इंडिकेशन तो हमारे पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन इसकी रफ्तार जितनी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी ज्यादा तेज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी अगर देखा जाए तो हमारी डेट क्लियरेंस में काफी सारी बेहतरी आ चुकी है, ये बात मानना पड़ेगा, और ये मुखालफत वाले भी इस पर इनकार नहीं कर सकते कि काफी सारे कर्ज हमने लौटा दिए हैं और उसकी रफ्तार हमारी बेहतरी हुई है। तो भाई अगर हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है ना वो तो कर्ज का है ना। आप 1000 रुपए कमाते हैं भाई, 660 रुपए तो आप
कर्ज में सूद में वापस कर रहे हैं, तो 1000 रुपए कमाकर आप 330 रुपए घर लेकर जा रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे 1000 रुपए कमाकर 660 रुपए घर लेकर जाएंगे, उनके बच्चे 1000 रुपए कमाकर 1000 रुपए घर लेकर जाएंगे। तो ये चीज हम इस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। वेरी गुड पॉइंट हाईलाइट किया जाकिर साहब। आप चूंकि बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत क्लोजली भी मॉनिटर कर रहे हैं आजकल, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि बड़ा बैकबोन कंसिडर किया जाता है, और इमरान खान ने अक्सर अपने उसके अंदर तकारीब में इसके बारे में जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कोई पैकेज हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ वो टैक्सेशन की मद में छूट लेकर आ रहे थे, लेकिन वो आई थिंक IMF के साथ मुज़ाकरात की वजह से उसमें रुकावट पैदा हो गई। अभी कंस्ट्रक्शन का जरा बताइए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन के लिए या इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी आने वाली है जनवरी में और कुछ पैकेज आने वाला है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, बातें तो हम डे वन से सुन रहे हैं और बहुत बड़े बड़े दावे भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त बहुत इनकरेजिंग है जिस तरह इन्होंने बात की, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करूंगा। ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो हमने नीचे लिया है उसको 12 पॉइंट समथिंग पे 19.8 से, और इस तरह स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स भी वो भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, जो इस वक्त हम मार्केट में बैठे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, देखिए आपने इंपोर्ट पे 20 से 25% रिडक्शन कर दी। ठीक है, एक्सपोर्ट खातिर को आप बढ़ा नहीं सके। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि जब इंपोर्ट, और उस पर फिर बहुत सारी ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स हैं जो एक्सपोर्ट का सबब बनती है। अब स्टील बनना कम हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल पे आपने उधर प्रॉब्लम्स बना दिए, तो अब ये क्या हुआ कि लोग बेरोजगार होने शुरू हो गए। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो स्लो डाउन हो गई। इस वक्त जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इस वक्त नीचे जा रही है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए, और लोग बेरोजगार हुए हैं। पिछले 1-1.5 साल में लोग बेरोजगार हुए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, लोगों ने डाउन साइजिंग की है, अपने एम्प्लॉयज कम किए हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो हम तो बात कर रहे थे 1 करोड़ नौकरियों की, लेकिन पिछले 16 महीनों में तो नौकरियों से निकाला गया लोगों को। अब हमने वहां पे आना है कि अब ये किस तरह ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं इसको कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं। जिस तरह सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का करप्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है पिछले 72 सालों से। करप्शन नहीं, करप्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इधर एक बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो 10-15 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, हर जगह करप्शन है, हर जगह हर्डल्स है। जी बहुत, देखिए एक NOC लेना पड़ता है ना तो 15 डिपार्टमेंट्स है, हर कोई मुंह खोल के बैठा होता है। हम डे वन से कह रहे हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जी विंडो ऑपरेशन जी बिल्कुल जी, इसी पे बात हुई है। देखिए प्रोग्रेस क्या हुई, देखें बातें बहुत हुई है। प्रोग्रेस में मैं तो इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज की तरफ लेके इसलिए जा रहा हूँ कि बातें बहुत हुई हैं। 1 करोड़ नौकरियों की बात नहीं हुई, 50 लाख घरों की बात नहीं हुई, गवर्नमेंट स्कूलों को इम्प्रूव करने की बात नहीं हुई, लेकिन ऑन ग्राउंड जीरो। ठीक है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं लाइव शो पे आपसे एक बड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल पूछें। एज ए मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जी जी, अगर आपको गवर्नमेंट ये दे दी जाती एक साल पहले विद ऑल द इंडिकेटर्स जो पाकिस्तान के पास थे, जी जी, जब आप डिफॉल्ट के करीब थे, जी, सारे एक्सटर्नल अकाउंट के डेफिसिट्स आपके पास पाइल अप हुए थे, जी जी, आपकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होती? डिफॉल्ट से बचाना, मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स को इंप्रूव करना? जी जी, होती नहीं होती? देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, मतलब सबसे पहले आपने इकोनॉमिकली मुल्क को बेहतर करना है ना, भीख मांग के नहीं डिफॉल्ट से बचाना नहीं, डिफॉल्ट से बचाना आपकी प्रायोरिटी नहीं। मैं इस वक्त एक प्रोजेक्ट छोटा सा कर रहा हूँ सोशल वेलफेयर का, 20 अरब का प्रोजेक्ट है, मेरा कोई पैसा उसमें नहीं लगा है। ठीक है, आई एम जस्ट मैनेजिंग। मैं इस मुल्क के लिए इतना पैसा एक साल में जमा कर लेता कि ये IMF को हम निपटा देते अगर ये मुल्क मेरे हवाले होता। मुझे नहीं पता, मैं सियासतदान नहीं, ना मुझे सियासत का शौक है, ना मुझे देखे दुनिया में मिसालें हैं ना। सबसे पहले आपको करप्शन को खत्म करना है। एक मजे की बात यह है कि इमरान खान वेंट टू एवरीबडी। जी जी, एंड सेड के असद उमर ने भी इनिशियली पहला इनका थीसिस यही था कि हम जाके देखें कहां से मोबिलाइजेशन करें। बस मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगा, वो वहां पे
we were losing a lot of critical time right now, जो कि हमें foreign exchange reserves को बेहतर बनाने के लिए required था. वहाँ probably like we were like 7 to 8 months late in that. आप क्योंकि कैपिटल मार्केट्स को देखते हैं बिकॉज वो एक टाइम पीरियड आगे पे चल रही होती है, पहले रिएक्ट करती है. तो आप बताइएगा कि वॉज द लाइन ऑफ एक्शन करेक्ट, बिकॉज आई फील दैट जो के इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं. पार्ट 1 प्लीज चले जाइएगा कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि एक मुल्क में, इस मुल्क के इकोनॉमिक एक साल में खत्म हो जाते मसाइल. देखिए हमारे सामने मलिक रियाज, ठीक है, बहरिया टाउन, ही इज बिलियनियर, मतलब टॉप 10 रिच पीपल में उसका नाम है. पैसा किसका है? लोगों का है. पीपल इन पाकिस्तान आर वेरी रिच, अरबों खरबों लेके बैठे हुए हैं. सिर्फ आपने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आनी है कि वो पैसा आपके टेबल पे आके जमा हो जाए, ठीक है, भीख मांग के नहीं, चंदा मांग के नहीं. देखें आप ये हाउसिंग स्कीम ये दयानतदारी से कर लेते हैं ना, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त घर खरीदना या प्लॉट खरीदना है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट. एक हाउसिंग स्कीम से आप IMF का सारा कर्जा चुका दें एक साल में. बिल्कुल, सिर्फ एक साल. आप देखें, अगर आप डाइवर्सिफाइड ओपिनियन लूंगा, प्लीज आप बताइए. देखिए ये सारी जो बात हो रही है इसमें थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाके, आपने शुरू में बताया भी था, वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या थी, क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई जो ये सारी चीजें हुई. क्या हफीज शेख साहब, असद उमर साहब ये बातें नहीं समझते थे? बड़े काबिल लोग हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लोग हैं, ऐसा नहीं है. हमारी करेंसी आर्टिफिशियली रोकी हुई थी 110 पे, 115 पे, और जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कभी नहीं आती. उसको उसकी मार्केटेबल किया, और यही $200 के डॉलर की बात करते और डर रहे थे कि 200 का डॉलर ना कर दे. ये हो जाता, ये हो जाता अगर नहीं करते ये हो जाता. असद उमर का जो आप कह रहे हैं लेट करने का, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मोबिलाइजेशन ना हो सके या कम से कम हो, लेकिन वो बहरहाल होना बेटर फलती लेनी पड़ी. 40% करेंसी डिवैल्यू हुई, 125% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, ठीक है जी. उसके साथ साथ इंपोर्ट कर्टेल करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाए गए. इंपोर्ट कर्टेल करना जरूरी थी. $60 अरब की इंपोर्ट हो रही थी, $20 अरब की एक्सपोर्ट, $40 अरब का ट्रेड डेफिसिट खड़ा हुआ था. हम कहां से देते इतने पैसे? ठीक है जी, कर्जे अलहदा पिछले दिन आते, बहुत सारी चीजें करना थी. पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई, गैस की प्राइस बढ़ाई. अगर नहीं बढ़ाते यूटिलिटी कंपनीज बंद हो जाती. सर्कुलर डेट आज जो 1600 अरब रुपए है, 3000 अरब रुपए हो जाता. आज हमारी लोड शेडिंग जो उस वक्त शायद 8-10 घंटे थी, इस वक्त 23 घंटे होती. यानी अगर हम कीमतें नहीं बढ़ाते, वो गैर सियासी फैसले या टफ डिसीजंस करना पड़े. नेचुरली ग्रोथ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया, रेवेन्यूज कम हो गए. डेफिनेटली जब आप इंपोर्ट, हमारा रेवेन्यूज आते इंपोर्ट से हैं, तो जब इंपोर्ट आप कर्टेल करेंगे रेवेन्यूज कम होंगे, फिस्कल फ्रंट पे प्रॉब्लम आएगी. वो सारे इश्यूज थे. क्या ये लोग नहीं समझते थे? ऐसा नहीं है, समझते थे. एक हद तक ये गए हैं और उसको करने के लिए वो कड़वी गोली लेना थी. उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें स्लोली ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है. लेकिन अभी भी फासले तय करने हैं. ऐसा नहीं है कि हम निकल गए, ऐसा हरगिज नहीं है. एक इसमें टाइम लगेगा. लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, ब्लूमबर्ग ने, सब ने ये रिकग्नाइज करा कि हम पाथ हमारा अच्छा है. अगर हम इस पर चलेंगे तो हम इक्विलिब्रियम हासिल कर लेंगे. तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें ली गई हैं. और इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ अगर ये टारगेट पर अपने चलते हैं. अब आइंदा आने वाले, जैसे इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त हमारा एंटी ग्रोथ एलिमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है. ये सबको पता है, हफीज शेख को भी पता है. वो तो जब चाहे उसके बस में वो 4-5% घटाते, ग्रोथ 6% हो जाए, तालियां बज जाएंगी कि हफीज शेख साहब ने तीर मार दी. नहीं, ऐसा नहीं है. ये इसके लिए बहुत सारी चीजें देखना होती हैं, वो देखी जा रही हैं. और उम्मीद है कि अगले साल के, हो सकता है कि फिस्कल ईयर जो नेक्स्ट शुरू होगा उसमें इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएगा. और उसके साथ साथ अगर हम FATF से भी निकल जाते हैं, अल्लाह करे, तो मैं समझता हूं कि वाकई अगला साल जो है वो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का साल होगा. इंशाल्लाह सारी चीजें स्टेबल होंगी. हो सकता है नए रिकॉर्ड भी अचीव करें इंशाल्लाह. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सलमान ने नाज़रीन हाईलाइट किया. एक हमारा हमेशा होता है, दैट्स पार्ट ऑफ आवर कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग. एक हाइंडसाइट बायस हमें हमेशा रहता है कि जब चीजें हो जाती हैं देन कि अगर इसको ऐसे कर लेते और ऐसे कर लेते तो बेहतर हो जाता. जबकि अगर आप देखें रिकॉर्ड और डेटा नंबर्स निकाल के देखें, इतने इंटरेस्ट रेट में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट फिक्स इनकम में पैसे डाल के बैठे हुए. तो चाहे जितनी भी लुक्रेटिव आप प्रॉपर्टी की स्कीम, किसी भी इंडस्ट्री की स्कीम लेकर आए, जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो वो बिजनेसमैन
نیچرلی ڈائیورٹ ہوگا, کیپٹل فلو نیچرلی ڈائیورٹ ہوگا سیفسٹ ایسٹ کی طرف جس میں اس کو زیادہ ریٹرن مل رہا ہوگا. اب انٹرسٹ ریٹ کم لانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو انفلیشن کے نمبرز اور ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی دیکھنا ہوگی, بیکاز اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر سیم انڈسٹریلسٹ یہ سوال پوچھے گا 4 مہینے کے بعد کہ ہمیں 156 پہ ملا تھا ڈالر اور اب 180 کے اوپر ہو گیا, اب اس کو کم کرو. تو اب پھر سب اسٹیٹ بینک کے پیچھے بھاگیں گے کہ اب آپ یہاں پہ آپ نے کیوں اتنی جلدی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنا شروع کر دیا, کیوں؟ امین صاحب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر آئے تھے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا سلمان صاحب نے بالکل صحیح چیزیں بتائی. دیکھیں اس لیول پہ سچویشن ایسی تھی کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑی اور آپ کو اوبیسلی پرائسز بھی بڑھانی پڑی. اوبیسلی آپ سبسڈی کتنا دیں گے, آپ کتنا برداشت کریں گے؟ سبسڈی پہ سبسڈی دیں گے تو اوبیسلی وہ پائل اپ ہوگا تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا. تو ڈیسیشنز تو صحیح تھی, اوبیسلی کڑوی لگ رہی تھی, مشکلیں ہو رہی تھی. دیکھیں آپ دنیا بھر میں دیکھیں آئل کی پرائسز بہت زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں سری لنکا میں فارماسیوٹیکل کی پرائسز بہت زیادہ, جو آپ کی میڈیسن یہاں کو 200-300 روپے کی ملتی ہے 5,000 روپے کی ملتی ہے. تو یہ بھی چیز ہم کو دیکھنا چاہیے. چیزیں سستی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بہت مہنگی ہیں. لیکن اوبیسلی گورنمنٹ چلانا اتنا آسان نہیں ہے, کریٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے. میں کہہ دوں گا یہ کر لیں وہ کر لیں. اور دیکھیں اگر اچھے بزنس مین ہیں تو آئے گورنمنٹ کو بولے کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. کسی نے کوئی انویٹیشن تو نہیں دے گا کہ بھائی ہم آپ کو انویٹیشن دیں اور آپ آئیں. اگر آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آ کے انیشیٹ لیں, کوئی منع نہیں کر رہے ہیں آپ. بالکل, آئی تھنک بہت امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس پہ انپٹ دیجیے, بیکاز یہ ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہے کہ کیونکہ ایک ٹف ایئر اس گورنمنٹ نے ایبزارب کر لیا ہے. اب نیکسٹ ایئر بہت ایک واسٹ میجورٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ نیکسٹ ایئر بہت بہتر ہوگا اور وہ انڈیکیٹرز میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی بھی ہم لائک بیکاز بزنس مین کو بہت فائدہ نہیں ہوا ایک سال میں, دے ہیو ٹو میک ٹف ڈیسیجن, جو کہ رائٹلی بتایا. ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگز ان ڈسگائز کہہ لیں کہ یہ جو ابھی یہ جو ایئر اینڈ پر جو ابھی بات کی ہے پرائم منسٹر نے کہ اگلا سال 2020 جو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ بزنس کمیٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جسے ہم فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے نام سے جانتے ہیں, تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں بھی 5 سال سے ایک گروپ تھا جو برسر اقتدار تھا. تو میں کسی گروپ کو اچھا نہیں کہہ رہا, کسی کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اب جو بالکل ٹوٹلی جو کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے اب وہ گروپ آ گیا. تو رائٹ فرام 1 جنوری 2020 جو ہے ایک جو اپوزیشن میں گروپ تھا اب وہ برسر اقتدار آ گیا. تو ان کے کلیمز سارے یہی تھے جو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا ہے کہ بھائی یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. اب وہ آگے ہیں کرنے کے لیے. تو اٹس اے گڈ چانس فار ایون گورنمنٹ کہ آئیے اور آپ نے یہ کلیم کیا تھا آپ وہ کریں. تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اب جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ مورلی باؤنڈ ہو گیا کہ ہم نے یہ کلیم کیا تھا. تو بھائی جب پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کلیم کیا تھا یہ کریں گے, اب وہ آگے کرنے کے لیے اب آپ کیجیے. اور گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم یہ کروائیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہ گورنمنٹ کو ملے گا نہ پرائیویٹ سیکٹر کو ملے گا. نمبر 1 ڈیسٹینیشن قرار دیا گیا اور اس میں بھی ٹوریزم میں بھی پیسہ آ سکتا ہے, لوگ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں, باہر سے آپ انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں. جیسے میں تھائی لینڈ میں نے وزٹ کیا تو وہاں سے بھی اگر انویسٹر آئے تو یہاں کے ڈیولپ کر سکتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ذاکر صاحب ٹورزم کے لیے بتائیے خاص طور پر ٹورزم, بیکاز ادھر ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا بہت اسکوپ ہے, بیکاز ان علاقوں میں زمینیں سستی ہیں, لینڈسکیپ بہت اچھا ہے, بیسک فیسلٹیز کی تھوڑی سی کمی ہے, لیکن فارورڈ لوکنگ بزنس مین یا کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگ وہاں بڑا دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے گروپس اب وہاں پہ پورے ریزورٹس بنانے کے پلان کر رہے ہیں. اور ایک اچھا وقت بھی ایک اچھا ٹائم بھی ہے, پاکستان کو نمبر 1 ڈیسٹینیشن بنا دیا گیا ہے. تو نیچرلی ٹورسٹ کا فلو نیکسٹ ایئر ہم دیکھیں گے. تو واٹ یو تھنک شوڈ بی ڈن رائٹ ناؤ تاکہ یہ پرٹیکولر ایریا ٹیپ ان کر سکیں ہم؟ دیکھیے ایک جو بہت اچھا کام ہوا ہے وہ تو پیس, بالکل صحیح, اسٹیبلٹی آئی ہے. اور جو اسپیشلی جو آرمی نے ایکشن کیا اور جس طرح سے ٹیررزم کو ہم نے ختم کیا ہے اس سے ایک کانفیڈنس تو بلڈ ہوا ہے. اور امیدیں تو یہی ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بہتر ہوگا, لیکن اس کے لیے ہم نے جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ان پہ کام کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس پہ کام کس نے کرنا ہے, اس پہ پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے. فارن انویسٹمنٹ ہم ڈے 1 سے سن رہے ہیں کہ آ رہی ہے, پہلے وہ قطر سے آ رہی تھی پھر کہیں اور سے آ رہی تھی. لیکن جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب تک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ وہ ہم نہیں بنائیں گے یہاں پہ کام ہو نہیں سکتا نا. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ جو کرپشن ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس میں ہرڈلز بہت زیادہ ہیں. جو بار بار پرائم منسٹر صاحب کو ہم یہ میسیجز دیتے ہیں جو بھی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح کرپشن سے یہ کرپٹ اداروں سے بچا دیں, تو پروسیجر سمپل کر دیں. جی تو اس میں کوئی ایک سیل قائم ہو سکتا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ سیل, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہماری سنی جائے فریاد, ٹھیک ہے, اور اس کے حل نکالے جائیں اور کم ٹائم میں ہمیں وہ NOCs ملے جائیں. تو ہم کیوں نہیں کام کریں گے. تو
वो जो कोर प्रॉब्लम है वो करप्शन का है इदारों की, उस पे अगर हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, देखिए इस वक्त सारा एजुकेशन करप्ट है, पूरा जो है आपका मेडिकल केयर का वो करप्ट है, लोगों को इलाज की सहूलतें नहीं है, तालीम मिल नहीं रही है। देखिए आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके ख्याल में उसके अंदर नहीं बेहतरी, देखिए अगर बेहतरी स्टैटिक एनालिसिस है करप्ट है, नहीं लेकिन अगर डायनामिकली किसी इदारे में 1.5 साल में कोई बेहतरी मुझे तो नहीं नजर आई, गवर्नमेंट इदारों की बात, एजुकेशन में नहीं नजर आई, मेडिकल केयर में नहीं नजर आई, पुलिस में नहीं नजर आई, SHO आज भी रिश्वत ले रहा है। जी आप प्लीज। नहीं, मैं इसका सबूत दे देता हूँ। सबसे बड़ा मैं फेवर नहीं, 138 नंबर था हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो अब 108 रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुई है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करा गया। ये हमारे किसी इदारे ने नहीं करा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, ने प्रेशर दे के कर दिया हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी देखें कि ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, और इस तरह की इतनी प्रॉब्लम अगर हम इस पे एक अलग प्रोग्राम रख लें कि बिजनेस किस तरह से प्रमोट करा जा सकता है, आप यकीन करें शायद 3 घंटे भी कम पड़ जाए, इतना स्कोप है। क्योंकि हमारा कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री है, तरक्की अंडर डेवलप कंट्री में ही होती है, जहाँ सैचुरेशन होता है वहाँ तरक्की की गुंजाइश नहीं होती। हमारे तरक्की की बहुत गुंजाइश है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है जो इस दुनिया में मौजूद है, सारे मौसम दिए हैं, सब कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्कोप है ही है, उस पर काम होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, रेमिटेंसीज आप ले लेते हैं, 70-80 लाख से ज्यादा शायद पाकिस्तानी हैं जो दुनिया में रहते हैं और कमाते हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान भेजते हैं, लेबर तबका ज्यादा है, जबकि जो अच्छे पैसे कमाने वाले वो अभी नहीं भेजते हैं। हम इस तरह की स्कीमें लेकर आए, इन्वेस्टमेंट स्कीमें लेकर आए, प्रॉपर्टी में लेकर आए, बॉन्ड मार्केट में लेकर आए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप यकीन करें ये रेमिटेंसेज जो है कई गुना बढ़ सकती हैं, कई गुना बढ़ सकती हैं। मिनरल्स पे आ जाए, हमारा बलूचिस्तान भरा पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये किसी रिसर्च एनालिस्ट को आप बिठाएं, वो बताना शुरू करेगा, तो लामहदूद चीजें मौजूद हैं। एक विल की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, और दूसरी चीज जो हमारी एक बड़ा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं, सियासी फैसले या जितने भी बड़े फैसले होते हैं, वो होना चाहिए मईशत को मद्देनजर रख के। मैं बहुत सारी दूसरे मुल्कों की मिसालें दे सकता हूँ कि वो पहले मईशत को देखते हैं, पहले मईशत को मद्देनजर रखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ हुकूमत कोई भी हुकूमत होती है। On that note, I'm running out of time. सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कमांडर साहब, it was wonderful talking to you. अतर साहब, always very nice talking to you. अमीर साहब, thank you very much for coming in the show. Nazin, you have to look at economy from the cyclical perspective. एक साल टफ इमरान खान की गवर्नमेंट ने बर्दाश्त कर लिया है कि बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आना शुरू हो गई है, जो कि फैक्चुअल है। आप स्टेट बैंक के नंबर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर उस बेहतरी को परमिएट करने का साल है कि आम आवाम तक उसके समरात किस तरह पहुंचाए जाएं। करप्शन पे बहुत हद तक काबू पाने की कोशिश की है करंट गवर्नमेंट ने, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी चूंकि मुतासिर ना हो इस वजह से, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि बिजनेस को कोई ऐसा रीजन ना मिले कि हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ नैब हमें मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो अब ये एक बड़ा इशू भी रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब, जैसे ही डिस्काउंट रेट नीचे आना शुरू होता है, आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए खुलती है, कैपिटल विल नेचुरली फ्लो इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हमें इकोनॉमी को डायनामिकली देखना है, स्टैटिक नहीं देखना है। अगरचे आजकल हालात खराब हैं, लेकिन आपको देखना है कि अगले 6 महीने में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज ऐसी हुई हैं जिसके असरात आना शुरू होंगे जॉब क्रिएशन के अंदर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में मजीद बेहतरी की सूरत में। तो यू हैव टू लुक एट ओवरऑल इकोनॉमी फ्रॉम द डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।